ओके बेटे। देशों विदेशों की सारी संगत को वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। असी इस वे लाइव है एक इशू सीगा जिहड़ा कि तुसी जी आवाज़ पहला चैक कर ली, ठीक है जी। एक बार फिर सारे दर्शकों को फतेह की अर्ज करदा। जिदा कि तुसीं सारे ही जानते हो, अज असी चर्चा करनी है उत्तराखंड दे विच सिखां दा नाम उच्चा करने वाली होनहार गुरसिख बच्ची हरमन कौर, जिन्हें बहुत वड्डी उपलब्धि हासिल की है। नैशनल लैवल ते भी वो जिहड़ी है वो 3rd नंबर ते आई है। गुरसिख परिवार है, उन्हों का पूरा गुरु घर नाल जुड़िया हुआ परिवार है। उन्होंने जिहड़े फादर साहब ने वो मोटर मकैनिक ने। तो एक गल खुशी बड़ी हुई है कि उन्हें आपां जे उत्तराखंड सिखां की आपां गिनती कहीए तो नाम मात्री हैगी है, उहदे बावजूद उन्हें इन्नी वड्डी उपलब्धि हासिल की है जिहदे विच पूरी दुनिया दे विच साडे सिख कौम का नाम तो उच्चा होया ही है। ये जिहड़ी साडी तराई दी बेल्ट है, ਇਹਦਾ नाम भी पूरे देश दे विच वड्डे पद्धर ते एक आपां माण नाल कह सकते हैं कि देश पद्धर ते भी उस साडे क्षेत्र का नाम उच्चा कीता है। सो उस बेटी दे नाल आपां हुणे गलबात करनी है, उन्हां दे परिवार दे नाल भी गलबात करांगे। एक मायूसी जी गल ये हैगी है कि उन्हां दे घर दे विच जे आपां उन्हां दे क्षेत्र इलाके दे कहीए गैर सिख संस्थावां जिहड़ियां ने, जिन्हां आपां गैर सिख संस्थावां कहीए, उन्हां दे घर वधाइयां देण वालियां दा हजूम लगा होया सीगा कल। भावें राजनैतिक पੱਧਰ ते, भावें धार्मिक पੱਧਰ ते, भावें जिहड़े समाजिक पੱਧਰ ते ने, बहुत ही उन्होंने चाव सी ते वधाइयां देण वाले तांता लगा होया सीगा उन्हां दे। लेकिन एक अफसोस नाल कहना पै रहा है कि साडियां सिरमौर इस इलाके दियां जथेबंदियां या जिहड़े सिख संगठन बने हुए ने, सिख संस्थावां बणियां होईयां ने, सिख आगू बने हुए ने, कोई भी उन्हां दे घर नहीं गया वधाइयां देण दे लई। आखिर इन्नी बेरुखी क्यों, इहदा कारण की है, सानू अज तक समझ नहीं आया। ते चर्चा असी करांगे इसे मुद्दे ते। तुसी अपने कमेंट इहदे च जरूर पा दिया जे जिहड़ी उपलब्धि है उस बेटी दी हरमन कौर दी, वो इन्नी वड्डी उपलब्धि है, तो तुहानू की फील होंदा है, तुहानू तुहाडे बलबले की कहते, तुहाडे शब्द की ने, इहदे तुसी अपनी राय जरूर दिया जे, क्योंकि असी हुणे उन्हां दे परिवार नूं भी लैण ते लैणा। वो हरमन बेटी भी साडे नाल रूबरू होएगी ते की उहदी फीलिंग है, किस तरह की उहदी मेहनत रही है। विदेशों तक तो सानू बड़े मैसेज आए ने, क्योंकि असी उन्हां दे घर जाके जो इंटरव्यू कीता सीगा, वो इंटरव्यू बहुत वायरल होया है। जम्मू कश्मीर की, पंजाब तो की, दिल्ली तो की, इन्ने मैसेज आए ने साडे कोल, मतलब पलकां ते चुक रहे ने उस हरमन बेटी नूं। विदेशों तो ही, खास करके न्यूजीलैंड तो बड़े मैसेज आए ने, मैनू कैनेडा तो भी आए ने, न्यूजीलैंड तो भी, फ्रांस तो भी बहुत ज़्यादा मैसेज आए ने। उस बेटी नूं बहुत प्यार मिल रहा है। अफसोस जिहड़ी बेटी नूं पूरी दुनिया चों प्यार मिल रहा है, साडे इलाके दियां सिख संस्थावां वल्लों क्यों बेरुखी की गई उस बेटी दे नाल। आखिर ऐसा क्यों होंदा है? पिछले कुछ समय तो असीं वेख रहे हैं, भावें बरेली का हुणे 2-3 दिन पहला का मसला सी, उत्थे सिखां दे बच्चों नूं ककारां ते पाबंदी लगा दी गई। मुरादाबाद का इशू जिहड़ा हैगा तुसीं अजे ताज़ा वेख रहे हो। सिखां नूं उत्थे जिहड़े घट्टो घट्ट 80-90 साल तो रह रहे सी, उन्हां नूं एक उन्हां नूं हुक्म जारी कर दिता जाता है कि तुसीं ये जगह खाली करो। तो उत्थे भी साडियां लोकल दियां सिख संस्थावां, गुरुद्वारा कमेटियां किसी वालों हा दा नारा नहीं मारिया गया, मौन रहियां। आखिर क्यों कौमी मुद्दों के उत्ते जिन्हां दी ड्यूटी बनती है वो मौन रह जांदियां ने? गुरुद्वारा कमेटियां, सिख संस्थावां, साडे सिख आगू। इस ही टॉपिक ते अज असीं चर्चा करांगे। तुसीं जरूर अपनी राय इहदे विच पा दिया जे। आखिर तुहानूं की लगदा ये बेरुखी का कारण की है? क्यों आखिर इस तरह की बेरुखी की गई हरमन कौर दे नाल? ते जदों साडे कौमी मुद्दे हुंदे ने ते जिन्हां उत्ते जिम्मा है, जिन्हां दे उत्ते इस तरह की जिम्मेदारी है, सिखां दे नाम दे उत्ते जिहड़ियां संस्थावां बणियां होईयां ने, आखिर क्यों मौन रह जांदियां ने? सो हुण असीं साडे नाल जिहड़ी चर्चा विच शामिल होणगे भारतीय सिख संगठन जिहड़ा है, ਉਹਦੇ राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार जसवीर सिंह विर्क साहब, तराई किसान संगठन है, ਉਹਦੇ राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरदार तजिंदर सिंह विर्क जी, ਜਿਹੜੇ किसान ही अंदोलन का इत्थों की बहुत ਵੱਡਾ चेहरा रहे ने, किसी परचे के मोहताज नहीं। लखीमपुर खीरी लखीमपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਜਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਮਨ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਜੇ ਤੇ ਵਧਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਰਮਨ ਕੌਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਮਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਸ਼੍ਰੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੀ ਹੈ ਨਵੀਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਸ਼੍ਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼੍ਰੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ 'ਚ। ਜੀ। ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡੇ ਯੰਗਰਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਯੰਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਹੋ ਬਸ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਫਲ ਆਪੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਵਣਗੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੜਾ ਹਾਸਿਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟੇ ਗਰਾਊਂਡਡ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟੇ ਹੰਬਲ। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਬਸ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਸੀਏ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੀਏ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਟੈਂਪਟ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਜਾਂ ਡੈਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਰੁਦਰਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀਰ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਘਰ 'ਚ ਹਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏ, ਉਪਲਬਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ ਵੀ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ
ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਨ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਲਬਧੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਸ ਧੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੋਰਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਬੱਚੀ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਮਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਟਾਈਪ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੇਟੇ ਬੇਟੀ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਵ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ, ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਬੇਟੀ ਹਰਮਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਆਪਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਕੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਖਰ ਸਿੱਖ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਿਉਂ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦਾ। ਵੇਖੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥਰਡ ਆਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਇਹ ਬੇਰੁਖੀ ਕਿਉਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਹੈਲੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਲ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਰੁਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਰ ਬਣੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਹਰਮਨ ਕੌਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹ ਹਰਮਨ ਕੌਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰਾ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਮਾਰਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੀਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇਹਨਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਨਕਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ,
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾ ਹੀਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡਾ HTC ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾਨਕਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪੂਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖੀ ਪਰਪੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਹ ਹੋਏ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਇੰਨੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ? ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਬੜਾ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੇਰੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹਾਲੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਅਗਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਧੀ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ DM ਜਾਂ SP ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਖਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੀਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਖੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਬਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਭਾਜੀ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖਦਾ ਵਾ, ਆਪ ਜਾਈਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਸੂਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਪ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਛਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਇਹਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਤਾਨਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਨਹੀਂ। ਉਪਲਬਧੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਹ ਦੇ ਸਕਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੰਗਾ। ਜੀ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਵੇਂ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੁਣੇ ਬਰੇਲੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਰਾਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਲੋ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਾਊਨ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ? ਜਾਵਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਜੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤਰਾਈ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਕੀ ਨੇ ਸਵਾਸਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ 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 ਮੇਰੇ ਕੰਧੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਲੀਗਾਮੈਂਟ ਟੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੈਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਰੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜੇ ਘਰ ਹੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਜੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਰਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਟੌਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰਮਨ ਕੌਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 3ਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਯੂਸੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹਰਮਨ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਹਰਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਏ ਹੋਣ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਲਬਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਦਰਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਵਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਪਲਬਧੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ। ਜੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ठीक है, सवाल ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ कि क्यों नहीं गए, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਝੋਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਆਵਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 12-14 ਕਮੇਟੀਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸਲੇ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਬਰੇਲੀ ਦਾ ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ, ਆਮ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਮੱਤਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਨਾਨਕਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੇ ਪਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 10-20 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਜੱਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗਦਰਪੁਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 98.4 ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਰਜੀਅਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 98.4 ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਹਰਮਨ ਹੈ ਹੋਰ ਅੱਜ ਰਾਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜੀ, ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਬੱਚੇ ਹੈ ਪੂਰੇ ਯੂਪੀ ਚ ਔਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 95+ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿੰਟਰ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਂਪ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ। ਕੌਮ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘਾਤਾ, ਗੁਨਾਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਅਸੀਂ ਆ, ਨਾ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੀ, ਕੌਮ ਤੇ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਜ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਹੈ
ਅੱਜ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11ਵੀਂ ਤੱਕ 12ਵੀਂ ਜਦੋਂ 99% ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਭਟਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗਾਰਜੀਅਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਚਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਮੰਨ ਲਿਆ 100 ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 95 ਜਾਂ 98 ਪਲੱਸ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 100 ਬੱਚੇ ਆਏ, ਉਹ 100 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 99 ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਆਏ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 95 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਬਾਊ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪੂਰੇ ਯੂਪੀ ਚੋਂ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ IAS ਹੈ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਭਾਵੇਂ ਯੂਪੀ ਦਾ ਲੈ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ SGPC ਦੇ ਲਾ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਹੈ SGPC ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ SGPC ਦਾ ਦੱਸ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ IAS ਕਰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਮੀ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨੀਏ? ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਪਟਨਾ 'ਚ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਮ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 45 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ IAS ਕੱਢਦੀ ਜਿਹਦਾ ਬਜਟ ਮਾਤਰ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲਿਮਿਟਡ ਸੋਰਸਸ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ SGPC ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਸ਼ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਹੈ। ਹਰਮਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸੇਧ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ IAS ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਿਓਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਵਧਾਈ ਹੈ ਹਰਮਨ ਨੂੰ, ਬੱਬਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਰਲਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ IAS ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਵਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲੇਗੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਵਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਜਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਚੁੱਗ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਣੇ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇਸ ਬਿਟੀਆ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਇ ਜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ। ਹੈਲੋ, ਕਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ? ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਆ ਕੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ 3rd ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੇ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਬੱਚੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰਾ ਨਿਪਟਾਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜੌਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰੋਪੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉੱਤਰਾਂਚਲ 'ਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਣੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਹੱਕਦਾਰ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਕਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਕੋਈ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਯੂਸੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਯੂਸੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਧਿਕਸ਼ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੀ ਘਰ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਉਹਨੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੋਰਸਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਰਸੂਖ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੇਤਰ ਲਾਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਕੇਵਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ
80-90 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਰਾਂਡੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ 27 ਦੀ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣੇ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੜੇ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗਾੜੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਾ ਗਿਣਿਆ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਕਰਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਵਾ ਅਸੀਂ ਕਮੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਔਰ ਈਗੋ ਪਾਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਵੀ ਉਹ ਗਾੜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਪਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਰੋਪੇ ਪਾ ਕੇ, ਵੱਡੀ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰੋਪਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਵਾਸਤਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ 10 ਬੰਦੇ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੋਗੇ ਜੀ। ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਪੱਗ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਾਜਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੇ ਨੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਆਖਰ ਬੇਰੁਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਰੋਪਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਅਨ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ। ਆਖਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੌਮ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਬੇਬਾਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਹੈਲੋ ਪਿੰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਇੰਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਪਿੰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਡਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਿੰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ
ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਮਨ ਕੌਰ ਨੇ 99.6% ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਟੌਪਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 3rd ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਚ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਮਾਵੜਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਾਯੂਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਆਗੂ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਆਖਰ ਇਹ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੋਲਕ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜੀ। ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਗੋਲਕ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵਧੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਚੜਾਵਾ ਚੜਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਿੱਤਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਹਰਮਨ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਟੀਆ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਮਾਵੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕੇ। ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸੰਦ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਪਕਸ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਖਰ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਵੀ? ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਮੰਥ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 5 ਰੁਪਏ, ਕੋਈ 7 ਰੁਪਏ, ਕੋਈ 10-20 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਦਸਵਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਆંકੜੇ ਲਾਈਏ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰੋੜੋਂ ਰੁਪਈਆ, 6-7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਜਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਕੂਲੋਂ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਪਸ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਨਾ ਉਮੀਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਲਗਾਈਏ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਗਦੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਰੋੜੋਂ ਰੁਪਈਆ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਜਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਵੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਤੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਰਚਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵਾਲੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਜੀ। ਪਿੰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹਾ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਹੋਰ? ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਗੋਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਖਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿੰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਬਾਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਡੇਂਗੂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਗਤ, ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੌਮ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਉਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਮੰਨੇਗਾ। ਇਹ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੁੰਦਾ ਪੱਗ ਵਾਲਾ, ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਖੀ, ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੇ, ਉਹ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣਾ ਨਾ ਹੋ ਪਾਣਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ 27 ਦੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਸੋਰਸਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 80-90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਬਰਾਮਦਾ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਮੇਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ ਇੱਕਾ ਦਿੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਨਲ, ਉਸ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਆਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਿੱਲੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਉਜੜਨ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਇਹ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ 23 ਦੀ ਬੈਲਟ ਆਪਾਂ ਯੂਪੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚ ਵੇਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਸੰਖਿਅਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਵਰ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਐਡਵਾਈਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋਣੇ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ,
ਬਜਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ, ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।